چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کو پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے رہنماؤں نے مقبوضہ سری نگر میں ہندوستان کی جانب سے G20 کانفرنس کے انعقاد پر اپنی تشویش سے آگاہ کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے رہنماؤں سے ملاقات کے موقع پر وزیر اعظم کے مشیر برائے امور کشمیر قمر زمان کائرہ بھی ہمراہ تھے۔ وزیر خارجہ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ہندوستان میں ہونے والی G20 کانفرنس کا مقبوضہ سری نگر میں انعقاد کشمیریوں کے لیے ناقابل قبول ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے رہنماؤں کی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کو مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی G20 کانفرنس کے دوران مظفر آباد اور باغ کے دورے کی دعوت دی۔ آزاد کشمیر کے رہنماؤں نے وزیر خارجہ سے مکالمہ کیا کہ آپ ضلع مظفر آباد اور ضلع باغ میں تشریف لائیں اور کشمیریوں کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کریں، جس پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ کشمیر کا مقدمہ میری ترجیحات میں سر فہرست ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے رہنماؤں کی باغ اور مظفر آباد کے دورے کی دعوت قبول کر لی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ہدایت کی کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں G20 کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مہاجرین سے ملاقات کریں گے، سول سوسائٹی سے بھی رابطے ہوں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری باغ اور آزاد کشمیر میں احتجاجی جلسہ عام سے خطاب کریں گے، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو اجاگر کریں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کرنے والوں میں چودھری یاسین، لطیف اکبر، سردار یعقوب اور فیصل راٹھور بھی شامل تھے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں فوجی اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزراء اور اعلیٰ عسکری قیادت نے شرکت کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے نقصانات اور کارروائیوں سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ ذرائع کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی شدید مذمت کی گئی اور فیصلہ کیا گیا کہ فوجی اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ ذرائع نے بتایا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا کہنا تھا کہ سیاسی مقاصد کی آڑ میں فوجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ ملکی دفاع اور سلامتی کے اداروں پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سیاسی مقاصد کے لیے اداروں پر حملہ افسوسناک ہے۔ قومی اہمیت کے حامل جناح ہاؤس کو آگ لگائی گئی۔ 75 سال میں جو دشمن نہ کر سکا وہ ایک سیاسی جماعت کے کارکنان نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان نے پرتشدد واقعات پر تحمل کا مظاہرہ کیا، جو قابل ستائش ہے۔ پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی ہے۔ اقوام متحدہ نے زور دیا ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کی روک تھام کے لیے سنگل یوز پلاسٹک کا استعمال کم کیا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام کی جانب سے جاری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2040 تک پلاسٹک سے ہونے والی 80% عالمی آلودگی کی روک تھام ممکن ہے، مگر اس کے لیے بڑے پیمانے پر کم خرچ حکمت عملی کو اپنانا ہوگا۔ رپورٹ میں 3 نکاتی منصوبے پر بھی روشنی ڈالی گئی، جس کے تحت مواد کی ری سائیکلنگ اور استعمال کے طریقہ کار میں تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں۔ عالمی ادارے کے مطابق اس منصوبے سے ایک بار استعمال ہونے والے پلاسٹک کی پروڈکشن میں 50% کمی لانا ممکن ہے۔ رپورٹ میں تحقیقاتی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ عالمی سطح پر 2040 تک خارج ہونے والی 19% زہریلی گیسوں کا اخراج پلاسٹک کی وجہ سے ہوگا۔ خیال رہے کہ پلاسٹک کے ننھے ذرات دنیا کے ہر حصے میں، یعنی ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی سے لے کر سمندر کی گہرائی تک دریافت ہوئے ہیں۔ انسانوں میں بھی پلاسٹک کے ذرات کو خون، ماں کے دودھ اور دیگر اعضاء میں دریافت کیا گیا، تاہم ابھی ان کے اثرات کے بارے میں زیادہ علم نہیں۔ مارچ 2022 میں 193 ممالک نے پلاسٹک کی آلودگی کے خاتمے پر اتفاق کیا تھا اور اس حوالے سے 2024 تک معاہدے بھی طے پانے کا امکان ہے۔ اس معاہدے کے حوالے سے مذاکرات کا دوسرا مرحلہ UNEP کے زیر تحت 29 مئی سے شروع ہو رہا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں ہر سال 43 کروڑ ٹن پلاسٹک مصنوعات کو تیار کیا جاتا ہے، جن میں سے 2/3 مصنوعات کی زندگی مختصر ہوتی ہیں، جس کے بعد وہ کچرے کا حصہ بن جاتی ہیں۔ رپورٹ میں تخمینہ لگایا گیا ہے کہ 1 سے زیادہ بار قابل استعمال پلاسٹک کے استعمال کو بڑھانے سے 2040 تک پلاسٹک کی آلودگی کو 30% تک کم کرنا ممکن ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگلے 20 برسوں میں پلاسٹک کی آلودگی میں 80% کمی لانے سے صحت، ماحولیاتی، فضائی آلودگی اور دیگر شعبوں کو ہونے والے $3 ٹریلین کے نقصان سے بچانا ممکن ہو جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کی گرفتاری سے روک دیا اور انہیں کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے فواد چودھری کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے حکم دیا کہ FIR کی کاپی درخواست کے ساتھ نہ لگانے کا رجسٹرار آفس کا اعتراض دور کیا جاتا ہے۔
बाद अज़ां हाई कोर्ट ने पुलिस को फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से रोक दिया और हुक्म दिया कि फवाद चौधरी को ऐसे मुकदमे में भी गिरफ्तार ना किया जाए जिसका इन्हें इल्म ना हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी फैसला दिया है कि इस्लामाबाद की हद तक फवाद चौधरी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। अदालत ने फवाद चौधरी की 2 दिन के लिए हिफाजती ज़मानत मंजूर की और IG इस्लामाबाद को खसूसी मैसेजेस के जरिए ऑर्डर की कॉपी भिजवाने की हदायत भी की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में वकील फैसल चौधरी का कहना था कि फवाद चौधरी को अदालत से रिलीफ मिल गया है। अदालत ने कहा है कि इन्हें किसी केस में भी गिरफ्तार ना करें। इन्होंने कहा कि अदालत ने फवाद को वो रिलीफ दिया है जो इमरान खान को डिवीज़न बेंच ने दिया। फवाद चौधरी को पंजाब की हद तक भी रिलीफ मिला है। क्या है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 MPO के तहत फवाद चौधरी की गिरफ्तारी कलअदम करार देकर इन्हें रिहा करने का हुक्म दिया था। फवाद चौधरी रिहाई के बाद जैसे ही घर वापसी के लिए गाड़ी में बैठे तो इन्होंने अपने सामने पुलिस एहलकारों को देखा तो वो गाड़ी से उतरकर भाग निकले। चाहे वो अमन और अमान कायम करने का मंसूबा हो, चाहे वो आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर हो जहाँ पर 100 से ज़्यादा बच्चे और उस्ताद शहीद कर दिए गए, और चाहे वो पाकिस्तान की सरहदों को महफूज करने के लिए दीवानावार शहादत का जाम नोश करते हुए करोड़ों माँओं और बच्चों और बुज़ुर्गों को हिफाजत और सुकून मुहैया किया, वो सपूत, वो शहीद, वो गाजी, उनकी बेहरुमती की गई, उनके घरों में बलवे किए गए, GHQ की तरफ रुख किया गया, मियांवाली के एयरबेस की तरफ रुख किया गया, ISI के जो दफ्तर है फैसलाबाद में उसकी तरफ रुख किया गया, और इस तरह जो FC स्कूल है वहाँ पर तबाही की गई। क्या कभी 75 साल में हाँ कितना भी कोई गंभीर वाक़या हुआ हो पाकिस्तान की तारीख़ में या किसी सूबे में, कभी इस तरह की देखती आंख ने इस तरह की कभी हरकत और घिनौनी स्कीम का कभी मंजर, दिलखराश मंजर नहीं देखा था। तो मैं समझता हूँ कि आज हम ऐसे मौके के ऊपर यहाँ बैठे हैं कि हमें इस सारी सूरत हाल का हमें जायज़ा लेना होगा। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत यकजां दो कालिब हैं और अपनी अफवाज के साथ मुकम्मल तौर पर वाबस्तगी का इजहार करते हैं और इस मज़मूम हरकत की भरपूर मज़म्मत करते हैं। और हमने ये तहैया कर रखा है, मैंने लाहौर में भी मैंने मीटिंग की थी, KPK के जो ऑफिशल्स हैं वो भी मौजूद थे, और मैंने कहा था कि इस तरह का दिलखराश मंजर कभी किसी पाकिस्तानी ने नहीं देखा। और ये किन के साथ किया गया? जिन्होंने वतन की खातिर इस दुनिया को छोड़कर वो अगले जहां चले गए। और मैं फिर वो अल्फाज दोहराना चाहता हूँ कि उनकी बीवियां बेवा हो गई, उनके बच्चे यतीम हो गए, उनकी माँ बाप क़यामत तक उनके आंखों में आंसू खुश्क नहीं होंगे। हम कुछ भी कर लें, हम उनका ये कर्ज ये कौम अदा नहीं उठा सकती, नहीं अदा कर सकती। उनके साथ ये कुछ हुआ वो तो दुश्मन ने भी कभी नहीं सोचा होगा। लिहाजा मैंने वहाँ पर लाहौर में ये कहा था कि जो प्लानर्स हैं, जिन्होंने मनसूबाबंदी की है, जिन्होंने इस बलवाइयों को उकसाया, उनको लीड किया, अपने सामने ये तोड़ फोड़ और घरों को आग लगाई, और दूसरे जो बड़े पुराने रेलिक्स हैं उनको उठाकर ज़मीन पर फेंका, उनको तोड़ा, और शहीदों और गाजियों की बेहुरमती की। वो किसी रायत के वो काबिल नहीं हैं।
उनको हर सूरत कानून के कटहरे में लाना होगा। और अगर वज़ीर आज़म भी कहे कि इस फलां को छोड़ दो तो वज़ीर आज़म का हुक्म मानने से इनकार कर दो। और बेगुनाह को किसी सूरत भी उसको आप तंग नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म भी कहे कि इसको तंग करो तो आप वज़ीर आज़म का हुक्म नहीं मानेंगे। ये पैमाना, ये यार्डस्टिक मैंने दिया और 72 घंटे की मैंने उनको बाकायदा एक टाइम लिमिट दी कि इसके अंदर आप सबको गिरफ्तार करके इनके मुकदमात दर्ज कराएंगे। मुझे याद है 7/7 को मैं लंदन में था और वो मेरे सामने वाक़या हुआ था। आप यकीन करें कि 24 घंटे में मुझे मशवरा दिया कि आप घर से ना निकलें। मैं 24 घंटे के बाद घर से निकला तो सड़क के ऊपर, जिसे खोखा कहते हैं, वहाँ पर इस्लामी तारीख़ की किताबें और इस्लामी किताबें, वहाँ पर वो एक आदमी वहाँ पर वो बेचता था। मैं हैरान रह गया कि वो दुकान वहाँ पर मौजूद थी, किसी ने उसकी तरफ देखा नहीं। लेकिन जो कल्प्रिट्स थे उनके लिए रातों की भी अदालतें लगी। बरतानिया की तारीख में शायद ये पहला मौका होगा कि रातों की भी अदालतें लगीं और उनको करार वाक़ई सज़ाएँ दी गईं। अगर आज हमने इस लम्हे को तारीख़ और अवाम और मुल्क के 22 करोड़ अवाम, ये पुकार कर ये मुतालबा उनका है कि जो बेगुनाह हैं उनको हाथ न लगाया जाए। जो गुनाहगार हैं किसी भी हवाले से उनको करार वाक़ई सज़ा मिलेगी तो फिर रहती दुनिया तक आइंदा इस तरह का वाक़या दोबारा रूनुमा नहीं होगा और पाकिस्तान की तरफ फिर कोई मैली आंख से नहीं देखेगा। मैं समझता हूँ कि आज ये कौमी सलामती नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का ये इजलास अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ भरपूर वाबस्तगी का इजहार करता है, इन तमाम वाक़यात की शदीद मज़म्मत करता है और कानून और आइन के मुताबिक कानून अपना रास्ता अपनाएगा। किसी के साथ ज़्यादती जुल्म का सवाल नहीं पैदा होता, मगर किसी ने जुर्म किया है उसको बच निकलने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। और मैं समझता हूँ कि हमें कानूनी लिहाज से, आइनी लिहाज से और इंतज़ामी लिहाज से ऐसे आइंदा के लिए इंतज़ामात करने चाहिए कि रहती दुनिया तक, क़यामत तक इस तरह का वाक़या दोबारा कभी रूनुमा ना हो जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुँचाया और करोड़ों लोग जो हैं वो आज भी गुस्से में और रंजीदा हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। बर्फानी तूफान थम गए, अब मुझे ठंड नहीं लगती। मगर बहार, चमकीली धूप और मद्दाह 6 माह बाद फिर अकेला छोड़ जाएंगे। सोचती हूँ किसी ऐसी जगह शिफ्ट हो जाऊं जहाँ सारा साल रौनक रहती हो। न्यूयॉर्क में लाहौरी चिली ही ऐसी जगह है जहाँ लजीज खानों के मद्दाह सारा साल जौक दर जौक आते रहते हैं। 1026 कोनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 7188591400। लाहौरी चिली पर आएं, हर मौसम के खाने खाएं।